Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم. Bilangin di kurang gede deh. Yang biru yang biru nih. Yang enggak yang gede dalam aja dalam. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. ولن يليق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقد
وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذاب وختتني هذه الخصائص فاحملها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سمو الشيخ سيد محمد باشر والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل ولو شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولو شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولو شيخنا مربي أرواحنا في هجير يوم الدين من جهد الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wa yu'fa antini syari'i. Benar ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa antini syari'i ay mahallil mururi wa illam yakun syari'an kadihlizi hammamin wa ma hawla al-fustaqi al-mutayaqqani najasatuhu walau bimughallazin wa in masya hafian wa in kanat birijlaihi rutubatun wa fi ghairi waqti madarin wa qatinihi ma'uhu li'usri tajannubihima wa kharaja bitini ainun najisi wa in amma at-tariqa inda ibni hajarin qala linudrati dhalika wa bikaunihi minasyari'i ma law talattaha nahwu kalbin bihi wa nafadahu ala insanin wa kada law rasya al-ardu al-mutanajjisatu saqa'an mathalan fatara minhu syai'un ala insanin fala afwa wa innama lam yu'fa anil mughallazi fima la yudrikuhu ad-darfu wa fi damil ajnabiyyi li'annahu la ta'ummu bihil balwa bikhilafihi huna wa innama yu'fa an dhalika fi thawbin wa badanin wa in intashara bi'arakin la fil makani kal masjidi wa amma yata'adharu ay yata'assaru al-ihdirazu anhu ghaliban bi an la yunsaba sahibuhu ila saqtatin aw kabwatin aw killati tahaffuzin wa in kathura wa la yab'udu anna al-lawtha fi jami'i asfalil khuffi wa atrafihi qalilun bi khilafi mithlihi fi thawbi wal badani bidalili
qawlihi kaghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa antinis syari'i, dan dimaaf dari tanah yang ada di jalanan. Ay mahallil mururi, yaitu tempat orang bolak-balik. Wa illam yakun syari'an, sekalipun bentuknya bukan jalanan. Kadihli zi hammamin, seperti lorong dari pemandian. Ini hammam bukan kamar mandi Bu, tapi pemandian. Sekarang sauna ya Bu ya. Jadi ibu kalau pengen bilang ke kamar mandi, jangan bilang ke hammam, ilal hammam, tapi bilangnya ilal birkah. Kalau ibu bilang ilal hammam, hammam itu artinya pemandian. Sekarang itu sauna. Kan suka orang bilang izin saya mau ke hammam. Itu hammam bukan kamar mandi, tapi apa? Pemandian. Sekarang ini adalah sauna. Kalau kamar mandi yang ibu buat buang air kecil atau buang air besar disebut dengan birkah namanya Bu. Lain ya Bu ya. Nanti ibu kalau seandainya izin sama teman ibu atau saudara ibu pengen ke birkah, bukan ke hammam. Karena tadi dalam bahasa Arab hammam itu artinya tempat pemandian. Sekarang ini dibilang sauna. Nah ini dimaaf dari tanah yang ada di jalanan. Jalanan itu adalah tempat orang bolak-balik, sekalipun bentuknya bukan jalanan. Contohnya lorong dari sebuah pemandian. Wa ma haulal fusaqi, dan sesuatu yang ada di sekitar al-fusaqi, air mancur. Apa yang dimaaf? Al-mutayaqqani najasatuhu, tanah jalanan yang diyakini kenajisannya. Kan di tanah jalanan suka kadang-kadang campur sama macam-macam kotoran ya Bu ya. Ada tai ayam, ada tai kucing, ada tai anjing ya Bu ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Ibu lewat, ibu pakai gomis, ibu pakai celana, atau ibu pakai long dress. Kemudian pada waktu ibu jalan ke tempat tersebut, itu celana, itu long dress atau gomis ibu ngengser, kena ke bagian tersebut. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya najisnya dimaaf. Artinya bagaimana? Kalau seandainya ibu sholat, maka dihukumkan sah sholat yang ibu kerjakan ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena najisnya itu adalah dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, najisnya adalah najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Walau bimughallazatin, sekalipun dari najis mughallazah, kencing anjing, kemudian tai anjing, kencing babi, kemudian tai babi, itu kan hukumnya apa Bu? Najis mughallazah, sekalipun dari najis yang mughallazah. Tapi ingat Bu, bukan materi najisnya, bukan Bu ya. Jadi ibu lewat jalanan yang itu jalanan belum dipelur ya Bu ya, masih berupa tanah, kemudian diyakini akan kenajisannya, tapi tidak ada materi apanya Bu? Najisnya. Jadi nggak ada tai kucingnya Bu, nggak ada. Kalau ada tai kucingnya, maka hukumnya apa? Najis yang tidak dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Jadi jangan salah paham. Nanti ibu pakai gomis lewat di sebuah jalan, kemudian ibu gomisnya kena di tanah itu ada tai kucing, masih ada tainya. Ibu sembahyang sah nggak Bu? Nggak sah. Kenapa demikian? Masih ada materi najisnya. Ini yang dibicarakan di sini. Kalau seandainya materi najisnya sudah tidak ada,
tapi di situ, di tanah itu pernah ada tai kucing misalnya, pernah ada tai ayam misalnya, pernah ada tai anjing atau tai babi misalnya, tapi sudah hilang. Ya Bu ya. Ibu lewat di jalan tersebut, ibu pakai gomis, pakai long dress, pakai celana, ngengser gomis ibu. Maka bagaimana hukumnya? Kalau seandainya itu gomis ibu pakai buat sholat, maka dihukumkan sah sholat ibu dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan salah paham ya Bu ya. Bukan apanya Bu? Bukan kena materi najisnya. Kalau seandainya ibu pakai gomis, kemudian ada tai kotok misalnya, gimana hukumnya Bu? Najis tidak dimaaf. Ibu sholat, sementara gomis ibu kena tai kotok, sembahyang ibu gimana hukumnya? Nggak sah. Kenapa demikian? Masih ada materi najisnya. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Wa in masya hafian, sekalipun jalannya tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan sepatu telanjang kaki. Jadi ibu pas jalan nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, di tempat tanah yang memang diyakini kenajisannya. Sebelumnya di situ ada tai kucing, sebelumnya ada tai kotok, kemudian sudah tidak ada materi lagi. Materi tainya sudah tidak ada lagi. Ibu injak itu tanah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya najisnya dimaaf. Apabila ibu sholat, maka dihukumkan sholat ibu sah. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau ibu nggak pakai sendal, kemudian ada tai kotok, ibu injak, ibu sembahyang sah nggak sembahyang ibu? Nggak sah. Bersihin dulu Bu tuh, nggak sah. Jadi jangan salah paham ya Bu ya. Selama tidak ada materi najisnya. Kalau ada materi najisnya, maka dihukumkan itu adalah najis yang tidak dimaaf, dan sholat ibu apabila masih ada najisnya dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya? Wa in kanat birijlaihi rutubatun, sekalipun di kaki ibu ada bebasahan, kaki ibu basah, nginjek tanah, itu tanah 2 hari yang lalu ada tai kucing, ibu injak, atau ibu pakai sendal, gomis ibu ngengser, kena bagian tanah itu yang kemarin ada tai kucing. Itu bagaimana hukumnya? Gomis yang ibu pakai buat sholat, gimana hukum sholat ibu? Maka dihukumkan bagaimana Bu? Hukumnya sah. Kenapa demikian? Najisnya adalah najis yang dimaaf. Wa fi ghairi waqti matarin, sekalipun pada selain waktu hujan, lagi musim kemarau, tidak musim hujan, tanahnya bukan tanah yang basah karena air hujan, tanahnya kering, kemarin bekas ada tai kucing, tak sudah hilang, kemudian ibu injek, kena gomis ibu, kena celana panjang ibu, ibu sholat menggunakan gomis yang tadi itu kena tanah yang sebelumnya ada tai kucing tapi sudah hilang, sholat ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena itu masuk kategori tadi apa Bu? Najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Wakatinihi ma'uhu, dan sama seperti tanahnya airnya. Misalnya ada airnya, tanah yang kemarin ibu lihat ada tai ayamnya, itu tai ayamnya udah hilang Bu tuh, udah sama sekali nggak ada. Kemudian ada airnya tergenang, ibu pas lewat di situ, gomis ibu ngengser kena air itu. Bagaimana hukumnya? Pas ibu sembahyang pakai gomis yang tadi ngengser kena itu air yang sebelumnya ada tadi apa? Tai ayam. Bagaimana hukum sembahyang ibu Bu? Sembahyangnya dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena najisnya adalah najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Kenapa demikian? Kok dihukumkan sah sholatnya dan masuk kategori najis yang dimaaf? Li usri tajannubihima,
karena susah untuk menghindar dari tanah atau air tersebut. Jadi nggak bisa ibu menghindar. Makanya dihukumkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, najis tersebut adalah najis yang dimaaf apabila gomis ibu, celana panjang ibu, long dress ibu kena itu bagian dari tanah yang basah atau yang kering, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Kenapa tadi alasannya? Karena itu adalah masuk dalam bagian najis yang dimaaf. Wa kharaja bitini ainun najisi, dan tidak termasuk dengan kalimat aktin tanah, ainun najisi, materi najisnya. Yang tadi bu tuh, ibu pas lewat di tanah, gomis ibu ngengser, itu tanah ada tai kucingnya. Ibu sembahyang, sah nggak sembahyang ibu? Nggak sah. Kenapa demikian? Ada apanya tadi bu? Ada najisnya, ada materi najisnya. Najisnya dihukumkan tidak dimaaf. Jadi yang tadi yang dimaaf, najisnya sudah tidak ada, tapi tanah ini diyakini kenajisannya. Tidak ada tai kucingnya, tidak ada tai anjingnya, tidak ada tai kotoknya, bekasnya doang. Nah itulah yang disebut dengan najis yang dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya bu ya? Wa in ammat tariqa inda Ibni Hajarin, sekalipun merata ke semua jalan, jalan di kampung ibu misalnya, dari ujung ke ujung itu tai kucing semua, kan suka begitu ya bu ya? Saya ngalamin bu, sampai sekarang masih ada itu gang tuh. Jadi kalau saya ngajar tuh, dari depan gang sampai tempat saya ngajar itu tai kucing semua bu tuh. Iya beneran bu itu. Pas lagi musim hujan, kemudian tai kucingnya udah nggak ada, tinggal apanya bu? Tinggal najisnya. Tai kucing sudah tidak ada, diyakini masih ada najisnya, tapi materinya sudah tidak ada. Ibu lewat ke tempat itu, ibu pakai mukena, pengen sembahyang ke musola, ke masjid, kemudian ngengser mukena ibu, kena itu tanah atau airnya, ibu sembahyang sah nggak bu? Sah. Kenapa demikian? Karena najisnya, najis yang diapakan bu? Yang dimaaf. Saya ngalamin sampai sekarang bu, tuh ada tempat tuh itu gang, dari ujung saya masuk sampai tempat saya ngajar itu tai kucing semua bu, bener-beneran bu itu. Makanya kalau anak-anak yang pada ngaji tuh saya bilangin, awas ada ranjau tuh, soalnya setiap tempat itu ada tai kucingnya situ. Nah, kalau sudah hilang maka dihukumkan tadi najisnya, najis yang dimaaf. Kenapa demikian tadi dihukumkan najis yang dimaaf oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah? Kata beliau, linudrati dzalika, karena jarang kejadian hal itu. Kalau sampai dari ujung ke ujung itu tai kucing, tai ayam, jarang ya bu ya. Tapi ada nggak bu? Ada, jarang ada itu jalanan yang begitu modelnya. Tapi ada nggak bu? Ada, seperti itu. Jadi karena jarangnya maka dihukumkan najisnya adalah najis yang dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ngerti ya bu ya? Jelas ya? Wa bikaunihi minasyari'i, dan tidak termasuk dengan kalimat minasyari'i, tanah yang dari jalanan. Malau talattokha nahwu kalbin bihi wa nafadahu ala insanin, kalau seandainya ada seekor anjing seumpamanya berguling-guling di tanah tersebut, ada anjing mandi di tanah atau di jalanan itu, kan anjing semua bagian-bagiannya hukumnya apa bu? Najis mughallazah, bagian luar, bagian dalam, air kencingnya, jantungnya, paru-parunya, dagingnya, sama seperti babi, semua bagian-bagiannya luar dalamnya dihukumkan najisnya, najis yang mughallazah. Ini contohnya, ada anjing lagi mandi, dia berguling-guling itu anjing berguling-guling di tanah atau di jalanan tersebut.
Kemudian apa? Wa nafadahu ala insanin, dia ngibas-ngibasin badannya, kena itu tanah kepada seorang manusia, kena ibu misalnya. Pas lagi itu anjing bangun, ngibas-ngibasin dia punya badan bulunya, kena ke ibu itu tanah. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wa kadza law rusyal ardul mutanajjisatu. Demikian juga kalau seandainya ada tanah yang terkena najis, kemudian memercikkan air, saqaan, matalan, dipercikin air, tanahnya ada tai kucingnya, tanahnya ada tai ayamnya, kemudian ini tanah nyiprat, kena seseorang badannya atau bajunya, fatara minhu syai'un ala insanin, maka itu cipratan tanah tadi mengenai seseorang manusia, bagaimana hukumnya keduanya? Fala afwa, maka dihukumkan tidak dimaaf. Kenapa demikian? Karena ada materi apanya bu? Najisnya. Tuh tadi ada anjing lagi mandi di tanah, berguling-guling, kemudian dia bangun, pas ibu lewat dia kibas-kibasin bulunya, yang tanah yang berasal dari bulunya kena ibu, mukena ibu dihukumkan apa bu? Mutanajis, kena najis. Ibu sembayang ibu dihukumkan dihukumkan bagaimana bu? Hukumkan bagaimana? Nggak sah tuh. Kenapa demikian? Karena najisnya najis yang apa bu? Yang tidak dimaaf tuh, karena ada materi najisnya. Jelas ya bu ya? Tadi yang kedua, ada tanah kena tai kotok atau kena tai kucing, mobil kenceng, kemudian dari itu cipratan tanah airnya kena baju ibu, kena gamis ibu, kemudian ibu sembayang, maka sembayang ibu dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Itu najis adalah najis yang tidak dimaaf. Jelas ya bu ya? Jadi selama tidak ada materi najisnya, tidak ada materi taiknya, tidak ada materi kencingnya, atau dari bagian-bagian anjing babi sama sekali tidak ada, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Bila mengenai baju ibu, bila mengenai mukena ibu sholat, maka dihukumkan sah sholat yang ibu kerjakan. Tapi manakala ada najisnya, ada materi najisnya, ada taiknya, ada kencingnya, maka apabila mengenai bagian tubuh ibu tanah atau air tersebut, maka dihukumkan sholat ibu tidak sah dan wajib untuk diulang. Jelas ya bu ya? Jadi selama tidak ada materi najisnya, tanah atau air yang diyakini kenajisannya mengenai baju ibu, mukena ibu, baju celana panjang ibu sholat, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena najisnya adalah najis yang dimaaf. Jelas ya bu ya? Ngerti ya? Wa inna ma lam yu'fa anil mughallazi fi ma la yudrikuhu tarfu. Sesungguhnya tidak dimaaf dari najis mughallazah yang tidak kelihatan oleh mata ibu. Ada kencing anjing enggak kelihatan oleh mata ibu, tetap hukumnya najis yang tidak dimaaf. Ibu tadi ngeliat nih anjing habis kencing di tanah, kemudian ibu lewat ke tempat tersebut, masih ada materi najisnya, tapi ibu nggak ngelihat, tidak kelihatan oleh mata ibu yang normal. Ini bagaimana hukumnya? Karena najisnya najis yang mughalazah, maka dihukumkan najisnya tidak dimaaf. Ya, jelas ya bu ya? Kecuali bukan najis daripada anjing babi, najis misalnya tai kotok, atau misalnya tai kucing, atau misalnya kencing kucing misalnya, ibu nggak kelihat sama sekali, ibu nggak ngelihat itu kencing kucing, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf ya bu ya. Ini karena berhubungan najisnya najis dari anjing atau babi, dan dia termasuk najis yang mughallazah apabila mengenai mukena ibu, mengenai
Gomis ibu yang ibu pakai, maka dihukumkan najis tersebut hukumnya tidak dimaaf. Dan salat ibu apabila mengenakan tadi gomis ataupun bagian-bagian dari celana panjang misalnya atau long dress yang tadi terkena daripada air yang terkena daripada kencing atau tai daripada anjing yang tak terlihat oleh pada mata ibu, maka dihukumkan salat ibu dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya? Wa fi damil ajnabiyyi, dan pada darah dari orang lain. Nih hukum darah sama Bu tuh. Hukum darah hukumnya tidak dimaaf dari orang lain. Orang lain berdarah, kena mukena ibu, maka mukena ibu dihukumkan najisnya tidak dimaaf. Lain dengan bisul sama jerawat ya Bu ya. Ibu bisulan, ibu jerawatan, kemudian ibu pecahin. Pas ibu pecahin keluar darah. Kalau sengaja ngajak ibu yang pecahin, darahnya keluar sedikit, maka dihukumkan najisnya dimaaf. Tapi kalau dipecahin sengaja ngajak, kemudian darahnya keluar banyak, maka dihukumkan tidak dimaaf. Kan suka demikian ya Bu ya. Lagi sembahyang iseng, mecahin apa Bu? Mecahin jerawat tuh, jerawatnya pecah, sedikit darahnya dimaaf. Salat ibu dihukumkan sah. Tapi pas ibu misalnya bisulan, bisul ibu sudah matang, ibu gremet tangannya tuh, nggak sabaran, lagi sembahyang iseng mecahin, pecah, kemudian darahnya apa? Keluar banyak, maka sembahyang ibu dihukumkan bagaimana? Dihukumkan tidak sah, batal. Jadi kalau sengaja dipecahin, darahnya sedikit keluarnya, maka dihukumkan dimaaf. Tapi kalau banyak, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Lain halnya kalau pecah sendiri. Misalnya ibu bisulan di pantat misalnya Bu, pas kan suka ada begitu Bu ya, ada yang di pantat, ada yang di ketek, macam-macam ya Bu ya. Pas ibu lagi sembahyang, ibu lagi duduk, ketekan itu bisul nggak sengaja, kemudian pecah, keluar darah, darahnya mau banyak mau sedikit, karena nggak sengaja maka dihukumkan sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau darah jerawat, darah bisul demikian hukumnya. Kalau sengaja dipecahin, darahnya keluar sedikit, maka dihukumkan dimaaf. Tapi kalau darahnya banyak, maka dihukumkan tidak dimaaf. Jelas ya Bu ya. Jadi tadi tidak dimaaf. Najis mughallazah sekalipun tidak nampak oleh pandangan mata. Atau tadi yang kedua, ada mobil nyipratin tanah yang ada najisnya, kena baju ibu, bagaimana hukumnya? Najisnya dihukumkan tidak dimaaf. Kenapa demikian? Tanahnya masih ada materi najisnya. Jelas ya Bu ya? Li'annahu la ta'ummu bihil balwa. Kenapa demikian? Kok nggak dimaaf najisnya? Karena tidak merata itu. Bencana yang seperti itu tidak merata, maka dihukumkan demikian. Bi khilafihi huna, lain halnya dengan yang di sini. Kalau tadi yang pertama lain ya Bu ya. Tanahnya atau air yang ada di tanahnya sudah tidak ada materi najisnya. Kemudian itu tanah kena mukena ibu, kena long dress ibu, celana panjang ibu, ibu sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu sah. Kenapa demikian? Najisnya najis yang dimaaf. Lain halnya kalau tanahnya, airnya ada tainya, memang masih ada materi tainya, masih ada materi kencingnya. Kena mukena ibu, kena long dress ibu, kena celana panjang ibu, ibu sembahyang pakai itu mukena, hukum sembahyang ibu dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena masih ada tadi apa Bu? Materi najisnya. Ngerti ya Bu ya? Wa innama yu'fa an dzalika, kalau darah yang di ayam, darah yang di kambing, yang di tulangnya Bu ya, yang di dagingnya itu dimaaf dan boleh dimakan, silahkan, jangan dibuang Bu itu. Kan Ibu kalau lagi beli ayam atau beli kambing dagingnya Bu ya, suka ada apanya Bu tuh?
Darahnya itu di tulangnya, di dagingnya. Ini bagaimana hukumnya? Darahnya hukumnya dimaaf. Kemudian boleh nggak dimakan? Silahkan, diperbolehkan untuk dimakan. Jadi jangan dibuang, Bu, tuh. Ibu pas beli ayam lihat kok pahanya ada darahnya ini, atau tulang pahanya ada darahnya. Ini bagaimana hukumnya? Udah, ibu cuci seperti biasa, kemudian ibu goreng, makan, silahkan, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena darah tersebut adalah najis yang dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya, Bu, ya? Wa innama yu'fa an dzalika. Nah, sekarang najis tersebut yang keterangan di atas dimaafnya di mana? Wa innama yu'fa an dzalika fi thawbin wa badanin. Sesungguhnya dimaaf dari hal tersebut apabila najis yang dimaaf tersebut adanya di baju, wa badanin, atau di badan. Jadi kena baju ibu atau kena badan ibu. Tadi ibu tuh, tanah itu kemarin-kemarin ada tai ayamnya, kemudian sudah hilang materi tai ayamnya. Ibu lewat ke situ, ibu pakai gomis ngengser, kena itu tanah, mau basah mau kering. Ibu sembahyang dengan gomis yang tadi kena tanah atau airnya, yang basah yang kering, yang kemarin-kemarin ada apanya, Bu? Ada tai ayamnya, tapi sudah hilang. Itu bagaimana? Sembahyang ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena najisnya sudah tidak ada materinya. Jelas ya, Bu, ya? Dimaafnya tadi di mana? Dimaafnya di baju dan dimaafnya di badan. Wa inin tasyara bi araqin, sekalipun tersebar dia dengan sebab keringat ibu, ibu keringetan, tersebar kemana-mana, bagaimana hukumnya? Tetap najisnya adalah najis yang dimaaf. Tapi tidak dimaaf la fil makani kal masjidi, tidak dimaaf kalau di sebuah tempat, contohnya masjid, nggak dimaaf tuh. Pas ibu lagi sembahyang, kemudian air dari luar jalanan, kemudian ini kemarin-kemarin ibu lihat di jalanan itu ada tai kucingnya. Emang sudah hilang materi, tidak ada tai kucingnya. Kemudian pas lagi hujan, mobil kencang, nyiprat itu air sampai masuk ke rumah ibu misalnya, atau sampai masuk ke masjid misalnya. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah najisnya tidak dimaaf. Jadi dimaafnya hanya di baju dan hanya di badan saja. Tidak dimaaf apabila najis tersebut adanya di sebuah tempat, tadi contohnya masjid atau rumah atau tempat-tempat yang lainnya. Misalnya ibu punya rumah di pinggir jalan, kemudian depan rumah ibu kemarin ada tai ayam, sudah hilang memang. Kemudian musim hujan, kemudian ada motor kencang, kemudian air itu yang tadi kemarin-kemarin ada tai kucingnya atau tai ayamnya nyiprat masuk ke dalam rumah ibu. Itu bagaimana hukumnya? Najisnya dihukumkan tidak dimaaf. Jadi ibu mesti guyur tuh, mesti hilangin tuh. Jadi yang dimaafnya hanya di baju yang pertama, yang kedua adalah di badan. Hukum najis tersebut dimaaf yang pertama di baju, yang kedua di badan. Tapi tidak dimaaf apabila ada di sebuah tempat, contohnya masjid atau rumah atau tempat-tempat yang lainnya. Jelas ya, Bu, ya? Kena kaki ibu misalnya, ibu lagi jalan, musim hujan nih. Kemudian ibu tahu kemarin di situ ada tai kucing, tapi tai kucingnya sudah apa, Bu? Sudah hilang. Pas ibu jalan pengen ke masjid, kan hujan, Bu, tuh ada airnya, kena kaki ibu. Ibu masuk masjid langsung sembahyang berjamaah maghrib misalnya, maka sembahyang ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena itu materi najis yang dimaaf terkena bagian tubuh ibu. Jadi dimaafnya hanya di baju dan hanya di bagian-bagian tubuh ibu. Tapi tidak dimaaf apabila ada di mana, Ibu? Di sebuah tempat, contohnya masjid, rumah atau tempat-tempat yang lainnya.
amma yata'adzaru ay yata'assarul ihtirazu anhu ghaliban, dari sesuatu yang sulit untuk dijaga secara umum. Ibu nggak bisa menjaga, susah. Ibu jalan di tempat itu susah, masa ibu muter lewat tempat yang jauh kan susah bu. Harus lewat tempat itu, udah lewat aja nggak apa-apa. Kalau seandainya sampai kena misalnya itu tanah ada airnya, ibu tahu kemarin ada tai kotok di situ, tapi sudah hilang materi tai kotoknya, ibu lewat situ, sendal ibu nginjak tempat itu, atau misalnya gomis ibu yang lengser kena juga, bagaimana hukum sembahyang ibu? Maka dihukumkan sah. Kenapa demikian? Najisnya adalah najis yang dimaaf dan sulit untuk ibu menjaganya. Bagaimana contohnya? Bi an la yunsaba sahibuhu ila saqtatin au kabwatin au qillati tahaffudin. Contohnya tidak dinisbahkan orangnya itu ila saqtatin, jatuh misalnya kepada kalimat jatuh, atau kabwatin atau tergelincir, atau qillati tahaffudin sedikit penjagaannya, wa in kathura sekalipun banyak berkali-kali jatuh misalnya, tetap hukumnya najisnya najis yang dimaaf. Tergelincir misalnya kepleset karena licin, ibu berkali-kali tergelincir, bagaimana hukumnya? Sampai kena bagian mukena ibu, kaki ibu, tetap hukumnya najisnya najis yang dimaaf. Kenapa demikian tadi? Karena tadi pertama mengenai baju ibu atau badan ibu, yang kedua adalah sulit untuk dijaganya. Wala yabudu, dan dekat pemahamannya, annal lauta fi jami'i asfalil khuffi wa atrafihi qalilun, bahwasanya kotoran atau najis yang ada pada semua bagian bawah khuf dan juga yang ada di ujung-ujung khuf itu hukumnya sedikit. Jadi kotoran yang ada di bawah khuf atau di ujung-ujung khuf itu hukumnya sedikit. Bi khilafi mithlihi fit thawbi wal badani, lain halnya contohnya kotoran yang ada di baju dan di kaki atau di badan. Bidalili qawlihi ka ghairihi, dengan dalil ucapan pengarang ka ghairihi, sama seperti yang lainnya. Jadi ngerti ya Bu ya? Jadi apabila ada tanahnya basah atau kering, kemarin ada tainya atau ada kencing kucing misalnya, atau ada kencing anjing misalnya, tapi sekarang sudah hilang, ibu lewat di tempat tersebut, kena gomis ibu, kena celana panjang ibu, ibu pakai buat sembahyang ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Najisnya hukumnya dimaaf. Tapi ingat ya Bu ya, selama tidak ada materi najisnya. Kalau pas ibu lewat gomis ibu kena tai kucing atau kena kencing kucing, bagaimana hukumnya Bu? Hukumnya najis, najisnya najis yang tidak dimaaf. Gomis ibu kena tai kucing, ibu sembahyang ibu dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena masih ada materi najisnya. Jelas ya Bu ya? Jadi bedakan ya Bu ya. Selama sudah tidak ada materi najisnya, maka tadi dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Tapi kalau masih ada materi najisnya, maka dihukumkan najisnya adalah najis yang tidak dimaaf. Wa yakhtalifu bil waqti wa mawdi'ihi minats thawbi wal badani, dan berbeda sesuai dengan waktunya dan tempatnya dari baju dan badan. Fayu'fa fi dzamanis syita'i, maka dimaaf pada musim yang dingin, musim hujan kayak sekarang ya Bu ya, musim hujan. Itu tempat kemarin ada tai kucingnya, pas sekarang sudah hilang, tapi diyakini masih ada najisnya. Kemudian hujan, kemudian ibu lewat tempat tersebut, ibu injak dengan sendal ibu, kemudian airnya nyiprat di gomis ibu pengen sembahyang zuhur,
Ibu langsung sembahyang zuhur nggak apa-apa dan sah sembahyang zuhur yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Najisnya adalah najis yang diapakan bu? Yang dimaaf. Ingat ya bu ya, selama tidak ada materi apanya bu? Najisnya. Tapi kalau masih ada tai kucingnya, ibu injak, atau kena kumis ibu tai ayam atau kencing kucing, maka dihukumkan sembahyang ibu hukumnya bagaimana bu? Tidak sah. Kenapa demikian? Karena najisnya najis yang tidak dimaaf karena masih ada materi dari najisnya. Ngerti ya bu ya? Wafid daili, yang kedua, pertama di musim hujan, yang kedua wafid daili, yang kedua yang terkenanya adalah pada bagian ujung-ujungnya saja, ujung gomis ibu, ujung kena ibu, ujung celana panjang ibu, bagian ujungnya doang kena, gomis ibu ngengser, kemudian itu tempat kemarin ada tai ayam, sekarang sudah hilang. Musim hujan, airnya terkena bagian gomis ibu, bagian ujung bawahnya. Ibu sembahyang maghrib misalnya, maka sembahyang maghribnya dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena najisnya adalah najis yang dimaaf. Ingat ya bu ya, yang kena hanya bagian apa bu? Ujungnya saja. Tapi kalau kena misalnya bagian tengah baju ibu misalnya tuh, ada orang pakai mobil kencang, itu tempat ibu lihat kemarin ada tai ayamnya, sudah hilang tai ayamnya. Ada orang pakai mobil kencang, ada airnya pas lagi musim hujan, kemudian airnya nyiprat kena badan ibu, kena baju ibu misalnya, bagian tengahnya, bukan bagian bawah ujungnya, bukan, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Ngerti ya bu ya? Jadi kalau pakai mobil, pakai motor, pakai mesti pelan-pelan ya bu ya. Kesian orang yang apa tadi bu tuh? Yang kena pas dia lewat kena, kesian. Kenapa demikian? Karena kalau terkena bukan bagian ujung bajunya, maka dihukumkan tadi najisnya najis yang tidak dimaaf. Dipakai sembahyang maghrib misalnya, pakai gomis yang bagian tengah tadi ibu, bagian tengah gomisnya kena air cipratan tadi, sembahyang maghribnya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena mengenai bagian tengah gomisnya. Jadi yang dimaaf kalau terkena tadi apa bu? Bagian ujung daripada baju yang ibu pakai. Makanya kalau ngerti ngomel ya bu ya, pakai mobil kenceng-kenceng banget kan begitu ya bu ya. Dia tahu tuh, karena kalau udah kena bagian selain ujung gomisnya, bagian bawah ujung gomisnya, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Jelas ya bu ya, ngerti ya? Kemudian yang ketiga warijli, yang ketiga adalah kaki, bagian kaki yang kena. Nah sekarang kalau bagaimana kalau di musim panas, atau yang kena bukan bagian kaki tapi tangan misalnya, atau yang terkena lengan dari baju yang ibu pakai, bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan amma la yu'fa anhu, tidak dimaaf itu najis fi zamanis saifi, di musim panas. Kalau di musim panas najis itu hukumnya tidak dimaaf. Yang kedua apalagi? Yang terkena adalah wafil yadi, bukan kaki ibu tapi tangan ibu. Musim hujan ibu nih, ada motor kenceng, kemudian air tergenang. Ibu kemarin lihat di situ ada tai kucing bu. Kemudian ibu lihat memang sudah tidak ada apanya bu, tai kucingnya. Motor kenceng, kemudian airnya mengenai tangan ibu, maka tangan ibu hukumnya adalah mutanajis. Kenapa demikian? Karena najisnya najis yang tidak diapakan bu, yang tidak dimaaf. Jadi kalau di kaki baru dimaaf najisnya, tapi kalau di tangan maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Jadi pertama tadi ibu ya, hanya terjadi pada musim hujan. Yang kedua mengenai bagian baju ujungnya, bawah ibu itu gomisnya, bagian bawah gomisnya, bagian bawah daripada celana panjang dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi adalah
yang terkena bagian kaki ibu. Berarti bagaimana pemahamannya? Kalau terkenanya pada musim panas, atau yang kena tangan ibu, atau yang ketiga adalah wal kammi, yang kena lengan pergelangan baju ibu, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Tadi Bu, contohnya Bu itu ada mobil kencang, ini air tergenang. Kemarin ibu lihat di itu jalanan ada tai kambing misalnya. Emang udah tidak ada lagi tai kambingnya. Mobil kencang, kemudian air yang tadi tergenang kena baju ibu bagian atasnya atau lengan baju ibu, maka dihukumkan baju ibu itu mutanajis dan terkena najis yang tidak dimaaf. Kalau ibu sembahyang, maka wajib untuk dicuci terlebih dahulu ya Bu ya. Makanya lebih aman bawa baju yang lain ya Bu ya. Khawatir nanti ibu pas nyuci susah, yang kena banyak. Ini bagaimana hukumnya? Tadi hukumnya najisnya najis yang tidak dimaaf. Jadi yang dimaaf tadi 3. Yang pertama terjadinya pada musim hujan. Yang kedua yang kena adalah bagian ujung-ujungnya saja dari bagian baju ibu. Yang ketiga adalah yang terkena adalah bagian kaki. Pemahamannya bagaimana? Kalau terjadinya pada musim panas. Yang kedua, kalau yang terkena adalah bagian tangan ibu. Yang ketiga, apabila yang terkena bukan bagian ujung gomis ibu, baju ibu, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Wakati syari'i, dan sama seperti tanah jalanan, tinu ghairihil mutanajjisu idza ammal ibtila'u bih fayu'fa antini ardil hiratati. Sama hukumnya seperti tanah jalanan, tanah selainnya yang terkena najis. Apabila najisnya sudah merata mengenainya, maka hukumnya dimaaf dari tanah yang memang hasil bajakan. Contohnya Bu, ibu punya sawah misalnya, dibajak sama kerbau ya Bu ya, atau sama sapi. Kan sapi berak Bu, dia berak, dia kencing, itu bagaimana hukumnya? Ibu terkena daripada tanah bajakan sawah, bagian misalnya bagian bawah daripada gomis yang ibu pakai, bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang dimaaf. Misalnya terkena bagian kaki ibu, bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang dimaaf. Jadi demikian Bu, sama hukumnya dengan tanah jalanan, yaitu tanah yang ada pada bajakan sawah atau bajakan daripada kebun. Jelas ya Bu ya? Tandain Bu, wallahu a'lam bisawab. Tandain besok insyaallah. Wa in kathura li umumil balwa bih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.